the dusk of 2019 came up with a sinister gift to 2020. A cloudy dawn with the rise of an invisible enemy, the coronavirus, the causative agent of a serious respiratory illness. An organism so tiny and elusive that it baffles the caregivers of modern medical science, challenging all treatment processes, taking numerous lives, and further threatening the lives of millions. The world has witnessed countless disasters and pandemics, but the coronavirus disease 19, like none other, would paralyze the very foundation of socio-economic world order. Spreading with lightning rapidity between people across the continents, the SARS-CoV-2 virus would not be stopped by oceans or mountains, permeating every nook and corner of the globe where human civilization is conceived to exist. This is the story of the struggle against COVID-19 in the country of Nepal, where one of the prominent health frontliners are the relentless fighters of a paramilitary organization, the Armed Police Force Nepal, or APF. Dedicated to peace and security of the citizens, APF, as one of the first responders in disaster management, faces an unusual challenge this time, fighting a stubborn, elusive enemy, the coronavirus, with his health workers as frontliners. लागेको भने एकचोटि पाइन्छ मैले त दोहोऱ्याएर लाग्दा पुनर्जन्म भएको रहेछ सास फेर्न गाह्रो अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरूको एउटा हुन्छ। When the novel coronavirus caused the first outbreak in December 2019 in Wuhan, China, life was normal in Nepal and in the capital city Kathmandu. The extent of its potential spread was hardly conceived. Activities were as per routine in Nepal APF hospital, part of Armed Police Force, a prominent security organization under the government of Nepal. Nepal APF Hospital provides emergency, outpatient, inpatient, diagnostic and operative services in several fields on a regular basis. However, it is a 110-bedded developing hospital with most specialty services in budding stage and physical infrastructure, biomedical equipment and human resource are in early phases of growth. 2014 मा इबोलाको महामारी आएको थियो वेस्ट अफ्रिकामा। हाम्रो युनाइटेड मिसन इन लाइबेरिया ट्रुप्सहरु फर्किने क्रममा हामीले उहाँहरुले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर ट्रिटमेन्ट सम्मको पनि व्यवस्थापन गर्यौं। त्यसले एउटा पाठ सिकाएको थियो यस्तो इन्फेक्सियस डिजिज भयो भने के कति गर्नुपर्छ भनेर अलिकति ओरिएन्टेसन जस्तो एउटा लेभलको प्रिपेयर्डनेस चाहिँ भएको थियो त्यो बेला। हाम्रो हस्पिटल चाहिँ हब सैटेलाइट नेटवर्कमा भएको भएर 2 वर्षको एकचोटी चाहिँ मास क्याजुअल्टी म्यानेजमेन्ट हस्पिटलको प्लान चाहिँ रिभाइज हुने र रिभ्यू हुने गरिरहेको हो। नेपालमा पनि यो कोभिड बिस्तारै फैलिन्छ भन्ने र सो अनुरूप हामीले तयारीमा जुट्यौं। हामीले प्रिपरेसन त धेरै नै गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो म्यान पावर हेरिकन जति सकिन्छ सो अनुरूप हामीले तयारी चाहिँ गर्यौं। The capabilities of the hospital were limited. The novel coronavirus, said to cause COVID-19, however, started to spread progressively to other parts of the world, infecting thousands and causing hundreds of deaths every day. Eventually, Nepal imported its first confirmed COVID-19 patient on January 23, 2020. By March, 113 countries had been affected, with almost 4,000 deaths resulting from the disease worldwide. COVID-19 was finally declared a pandemic on March 11, 2020 by the WHO. In Nepal,
a second coronavirus positive was confirmed on March 23, triggering a nationwide lockdown. It was an attempt by the government to contain the spread of this deadly disease. The coronavirus had raised fear and social stigma. Just prior to this, on March 22, 2020, the government had decided to dedicate a hospital exclusively for COVID-19 treatment, and Nepal APF Hospital became the chosen one. All other services, apart from emergency, were halted in preparation for receiving COVID-19 patients. हामीले एउटा अपरेसन अफिस तयार गरेर त्यो अफिस थ्रु कोभिडको लागि चाहिँ छुट्टै काम गर्यो। कहाँबाट बिरामी आउँदैछ कम्युनिकेट गर्ने, अब त्यो बिरामीलाई लिनको लागि एम्बुलेन्स पठाउने, बिरामी कुन ठाउँमा राख्ने भनेर कोअर्डिनेट गर्ने, त्यो बिरामीको रेकर्ड राख्ने, हैन, बिरामीको फाइलहरुको अपडेट गर्ने, इडिसिडी र यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यी सबै काम चाहिँ अपरेसन अफिस थ्रु गरिएको थियो। Nepal APF Hospital was assigned to specially prepare to accommodate a surge of COVID-19 patients, initially with 140 beds. However, the available infrastructure would not be sufficient. Hence, a separate area adjacent to the hospital premises was allocated for the isolation of COVID-19 patients, but it required extensive renovation of existing buildings. This kind of preparation within a fast approaching deadline was already an arduous task, and the lockdown added to the troubles, slowing down the delivery of essential equipment. The uninvited visitor was already there in the country. Construction work, nevertheless, started with a rapid pace and continued unstopped. Every day brought a new challenge to the hospital management, which was met with equal enthusiasm and effort from every staff. अब यो संक्रामक रोगको लागि भनेर आइसियु हामीले बनाउन जरुरी थियो। त्यो कस्तो किसिमको भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ त्यो एयर फ्लो एकातिरबाट जाने र अर्कोतिरबाट आउने डाइरेक्सनल एयर फ्लो भएको, त्यसपछि नेगेटिभ प्रेसर भयो, टेम्परेचर रेगुलेसनको कुराहरू आयो भन्नाले एसी पनि चाहियो। फेरि अब फ्लोरिङदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ भित्ताहरूको वालहरू सफाइ गर्न सजिलो हुने किसिमको कोरोना संक्रमण भएको बिरामीबाट त्यहाँ जुन उपचार दिनको लागि जुन खटिने कर्मचारीहरूलाई नसरोस् भन्ने एउटा सम्पूर्ण पहिलो उद्देश्य त्यही नै हो। र एक बिरामीबाट अर्को बिरामीलाई पनि सकेसम्म सर्नु भएन। त्यो पनि यस्तो कन्डिसन भएको चाहिँ हामीलाई आइसियु चाहिएको थियो र त्यो हामीले लिमिटेड रिसोर्सेसबाट थोरै समयभित्रमा हामीले बनाउन सक्षम भयौँ। The establishment of a specialized infectious disease ICU served as one of the few exemplary models of such kind in the country. सशस्त्र प्रहरी बल, मजकुर गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन लजिस्टिकको लागि, म्यान पावरको लागि र आवश्यक समन्वयको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। Also by this time, the hospital had started running an acute respiratory illness clinic or flu clinic where it catered for patients with flu-like symptoms and collected swab samples for real-time PCR for SARS-CoV-2 detection. But the core of this entire preparation for battle against COVID-19 were the skilled healthcare workers and supporting staff of Nepal APF Hospital. They had to receive sound training to care for patients with this extremely infectious disease. पहिले भइरहेको इन्फेक्सियस डिजिजहरुमा त ट्रेन भइरहेकै हो हैन, तर कोभिडको बारेमा चाहिँ सबैजना अननोन नै थिए। तैपनि अब कोभिड भनेको के हो, सबै कुराहरुको चाहिँ एजुकेसनहरु क्लासहरु लिएर त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्यौं। हामीले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हामी पछाडी सरेर हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैलाई त्यो चाहिँ
मनमा चाहिँ भयो। कोभिड भने चाहिँ के हो, कसरी सर्ने भन्ने सुरु गर्यो। त्यसपछि जस्तै हात कसरी धुने, हात धुन नआउने त होइन हस्पिटलका मान्छेलाई, तर धुने सही तरिका के थियो, पिपी भनेर जुन यो कभरअललाई चाहिँ कसरी लाउने, कसरी खोल्ने, यो कुरा एउटा भिडियो बेस्ड एउटा ट्रेनिङ बनायो। फोहोर कति प्रकारका हुन्छन्, फोहोर कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, कोभिडका बिरामीले लगाएका लुगा कसरी धुने, क्रिटिकल बिरामीलाई कसरी हेर्ने भनेर आइसियु रिलेटेड ट्रेनिङ। यताबाट बिरामी आयो भने कसरी आउँछ, सुतेको बिरामी, सिकिस्त बिरामी आयो भने कसरी आउँछ, हिँडडुल गरेर आउने बिरामीलाई चाहिँ कसरी राख्ने भनेर धेरैचोटि पटकपटि हामीले चाहिँ ड्रिलहरू गरेर तयारी गरेका थियौँ। नेपाली सेनाको चाहिँ हामीलाई के सहयोग भने हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको जुन रेगुलर बिरामी थियो केही महिनासम्म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र उसका आश्रित परिवारले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ नेपाली सेनाको अस्पतालबाट प्राप्त गर्नुभयो हैन। र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा चाहिँ हाम्रो सहकार्य भयो। केही मात्रामा हामीले यो तालिमहरुमा संयुक्त इफोर्ट दिएर तालिम गर्यौं। Periodic visits from prominent government and security personnel and experts in various fields, ranging from critical care to infection control and waste management, provided further motivation and inspiration to carry out the challenging task. The execution of day-to-day tasks, however, was regularly supervised by the headquarters of Armed Police Force, and its leadership provided constant support in all operational activities against the COVID-19 pandemic. The establishment of Molecular Lab in Nepal APF Hospital was another landmark in the course of its development. It enabled swab samples for real-time PCR to be tested in the hospital itself. हाम्रो यहाँ बिरामी राखेर अनि उनीहरुको पीसीआर टेस्ट चाहिँ बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ टाइममा रिपोर्ट नआउने, जसले गर्दाखेरि अब बिरामीको म्यानेजमेन्टमै अलिक ह्याम्पर गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पीसीआर ल्याब आफ्नै यही बनाउनको लागि चाहिँ टेन्डर गर्यौं। हामीसँग चाहिँ रोटर सिस्टमवाला हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक लटमा चाहिँ 72 वटा गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ अब यो जुन हाम्रो पर्सनलहरुको चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ बायोसेफ्टी क्याबिनेट लियौँ हामीले हैन। माइक्रोबायोलोजीमा कल्चरको लागि चाहिँ पहिला पनि हामीले धेरै नै पेसेन्टहरु हेरिराख्ने भएकोले स्याम्पल त लोड धेरै नै थियो। अब अहिले सबै अटोमेटेड भयो। त्यो भएपछि त्यस्तो जुन एररहरु आउने चान्स चाहिँ धेरै कम भएको छ। Radio diagnostic services were further strengthened. बिरामीको चाप अनुसार चाहिँ इक्विपमेन्टले चाहिँ नराम्रै भएको हुनाले हामीले चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरु चाहिँ थप्नु परेको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले डीआर सिस्टम, पोर्टेबल डीआर सिस्टम एउटा, अनि पोर्टेबल एक्सरे मेसिन एउटा, पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चाहिँ एउटा थपिएको थियो। हामीसँग उपलब्ध यही 16 स्लाइसको सिटी स्क्यानर मेसिनबाट यही छातीमा इन्फेक्सन भएको बिरामीहरूको चाहिँ सिटी स्क्यान सेवा पनि उपलब्ध गराएका थियौँ। र साथसाथै अब एमआरआई खरिद प्रक्रिया पनि हामीले पुरा गरेर इन्स्टलेसनको काम पनि अहिले चाहिँ भइरहेको छ। New well-equipped ambulances were acquired for the safe transport of COVID-19 patients with severe symptoms, and drivers and paramedics were trained on cleaning and infection prevention measures. The fateful day arrived on May 13, 2020, when the first COVID-19 patient was admitted in the hospital. The cause of his illness was uncomplicated. However, the first death resulting from coronavirus disease was reported in another hospital in Nepal on May 14, the following day. By then, the number of infected people in Nepal had crossed 200. Fortunately, the preparations were almost complete in Nepal APF Hospital at this time. The hospital has since then uninterruptedly served those infected with coronavirus. It includes security personnel as well as the general public, which have been served in much greater numbers. The hospital has also served a large number of COVID-19 patients referred from other hospitals in Nepal. सुरुमा अलिअलि ज्वरो र खोकी लागेको मात्रै बिरामी आए र पछि के देखियो भने अलिअलि हाइपोक्सिया, सर्टनेस अफ ब्रेथ यिनीहरूको केसहरू बढ्न थाल्यो। त्यो पछि पखाला लागेर पनि आउने केसहरू भेटे। त्यो पछि लस अफ स्मेल र लस अफ टेस्ट डाटाले 16-18% मात्रै देखाए तापनि हाम्रो धेरै जसो केसमा मैले भेट्न थालेँ। कुनै पेसेन्ट आयो भने एउटा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेफरेन्स पनि ल्याएको थियो, WHO को रेफरेन्स पनि ल्याएको थियो र संसारको एक्सपिरियन्स के छ त्यो तीनटैलाई एउटा चाहिँ हामीले ढालेर के बनाएको थियो भने आफ्नो माइल्ड मोडरेट सिभियर केसलाई
कसरी ट्रिट गर्ने भनेर एउटा वर्किङ गाइडलाइन बनाएको थियो। त्यही भएर हामीलाई त्यति अन्योलता भएन। फ्रन्ट लाइनमा कोभिडको अगेन्स्टमा काम गर्ने विदेशमा यति धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू नै मरिरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको बेलामा चाहिँ अब घरमा अलिअलि आत्तिनु भएको थियो। तर हामीले चाहिँ एज हेल्थ वर्कर हामीले एक्सेप्ट गरिसकेका थियौँ कि वी आर द फ्रन्ट लाइनर्स, हामीले नै लड्नुपर्ने भनेर एक्सेप्ट गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो भएको जस्तो चाहिँ लागेन। सानो बच्चा थियो घरमा होइन, अब त्यो यहाँबाट ड्युटी गरेर गएपछि बच्चासँग कसरी उ गर्ने, घर परिवारसँग डर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डर लाग्थ्यो। तर अब ट्रेनिङ दिएपछि डिफ्रेन्ट सबै ट्रेनिङहरू पाएपछि चाहिँ सहजै भयो काम गर्न। Although the numbers of oxygen-dependent COVID-19 patients were gradually increasing, most illnesses among inpatients were mild to moderate initially. The ICU started providing service to critically ill COVID-19 patients from other hospitals in Kathmandu. The lockdown declared by the government ended on July 21, but the number of critically ill COVID-19 patients started rising progressively. PCR पोजिटिभ देखियो, अनि खाली खोकी मात्रै लागेको, अरू के पनि थिएन मलाई। पछि 5 दिनमा सास फेर्न गाह्रो त्यो मलाई अलि बढी भएपछि अब भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरूको एउटा निर्देश छ। भेन्टिलेटरमा बस्नुहुन्छ त मलाई त्यति केही थाहा भएन। भेन्टिलेटरबाट निकाल्ने बेलामा अनि एक दुईजना डाक्टरले पेटमा पम्प दिएर चाहिँ एक दुईजना छातीमा यसो ढाक्दै हिर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले हस्पिटलमा मैले देखेको थिएँ, मैले डेथ भएको बिरामीलाई पुरा त पम्प दिएर हेरेको है। अनि त्यतिखेर ला म त गइछु कि क्या, त्यो महसुस चाहिँ मलाई भयो। बाहिर सुने तपाईँ धन्न बाँच्नुभयो, एउटा मरेर बाँचेको मान्छे त झन् मलाई त एकदम आफू बढेर भयो। मलाई जुन मलाई उहाँले गर्ने व्यवहार र उहाँले स्याहार सुसार धेरै मलाई त्यो सोधिरहने, उहाँले के छ कसो छ, अथवा भोक लागेको छ कि पाइ दुखेको छ कि, अथवा केही तपाईँले कतै असिलो भइरहेको छ कि, यहाँ चाहिँ नि एक्स्ट्रा मैले पाएँ। आइसियूमा अत्यन्तै सिकिस्त बिरामीहरू भर्ना हुने हुनाले कुन बेला कसको अवस्था बिग्रिन जान्छ वा बिग्रिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। कसैको ब्लड प्रेसरमा समस्या होला, कसैको श्वास प्रश्वास वा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नपुगेर समस्या भइरहेको होला, कसैको मुटुको चालमा गडबडी होला वा शरीरका विभिन्न अन्य अङ्गहरूमा पनि समस्या आइरहेको हुनसक्छ। त्यो बेलामा त्यहाँ कार्यरत डाक्टर, नर्स लगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अन्य प्यारामेडिक्सले पनि हरदम एउटा चुस्त र दुरुस्त अवस्थामा रहिरहनु पर्ने हुन्छ, खटिरहनु पर्ने हुन्छ। शरीरको थकान, अनिन्द्राका बावजुद पनि यस्तो बेलामा उहाँहरूले काम गर्दै आउनु भएको छ। The duty doctors and nurses are always on alert. क्रिटिकल बिरामीहरूलाई उपचार गर्दा अरू ठाउँमा भन्दा अलिकति भिन्न अनुभव हुन्छ, किनभने कति बेहोस अवस्थामा भएको हुनुहुन्छ। उहाँको सबै स्याहार सुसारदेखि जस्तो अरू बेला कुराहरूले अथवा आफै व्यक्तिले गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टको होलिस्टिक केयरमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसेन्टलाई 2 आवरली 4 आवरली पोजिसनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै एनजी फिटिङहरू हुन्छ, मर्निङ केयरदेखि न्युट्रिसनल केयरदेखि लिएर सबै थोक पेसेन्टको इन्टेकहरू कस्तो छ, आउटपुटहरू कस्तो छ, त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि इच एन्ड एभ्री डिटेल थाहा पाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि एकदम बिजी हुन्छ। हाम्रो ड्युटी स्टाफहरूले चाहिँ पिपी लगाएर चाहिँ ड्युटी जानुहुन्छ भनेदेखि बाहिर गर्नेहरूले चाहिँ स्टेसन कभर गर्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो डफिङ एरिया भयो। यहाँ चाहिँ एकजना स्टाफको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ डफिङ भइरहेको हुन्छ। डकुमेन्टहरू रेकर्ड किपिङहरू गरिरहेको हुन्छौँ। साउन्ड सिस्टम हो, इमर्जेन्सी मेडिसिनदेखि लिएर इक्विपमेन्टहरू राखेको हुन्छौँ। मेडिसिनहरू स्टकमा राख्ने स्टेसन पनि हो। हामीले यहाँबाट 24 आवर नै मेडिसिन सप्लाई गराउनलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई नै राखेको हुन्छौँ। The numbers of severely ill inpatients would increase drastically in the months to come, with the ICU and wards reaching a saturation point. The number of hospital beds were upgraded and an isolation center with additional 60 beds was established. अक्सिजनको बढीभन्दा बढी डिमान्ड बढिरहेको थियो बिरामीलाई। त्यति बेला हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन राति गरेर गाडीमा मगाउनु पर्ने र 2-2 घन्टाको पनि ड्युटी खट्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला एकदम धेरै चाहिँ सकस परेको थियो। त्यसपछि बाहिरबाट अक्सिजन भनेको टाइममा पनि नआउने, त्यो जताततै सप्लाई गर्नुपर्ने हुँदा अहिले आएर पछि अटोमेटिक सिस्टम प्यानलको चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर जोडेपछि अलिकति राहत भयो।
भेन्टिलेटरदेखि लिएर सिरिन्ज पम्प इन्फ्युजन पम्प मोनिटर इच एन्ड एभ्री मेसिनको चाहिँ इन्स्टलेसनको सँगसँगै अब यो अपरेटिङ कसरी गर्ने त्यो प्रब्लम के आउँछ त्यो सबै बुझिराख्नु पर्थ्यो। डाइरेक्टली पेसेन्टसँग इन्भल्भ नभए पनि हामीले चाहिँ यो मेसिनको रिपेयर मेन्टेनेन्सदेखि लिएर चाहिँ इन्डाइरेक्टली चाहिँ खटिरहेको हुन्छौँ सधैँ। दोस्रो लहरको मुख्य समस्या नै अक्सिजन सर्टेज थियो। जुन हिसाबले केस डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने त्यो अलिकति प्रपरली प्लान कमी भएर बिरामीले बेडहरू प्रपरली नपाएको हुनसक्छ। पहिलाको तुलनामा इन्फेक्सन निकै हाई थियो, यो सिम्टोमेटिक पनि त्यतिकै हाई थियो र मृत्युदर त अवश्य पनि दोस्रो लहरमा बढी नै थियो। अब एक्सेस पेसेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ लिमिटेड स्टाफहरू छौँ होइन, त्यही अनुसार सिफ्ट वाइज चाहिँ हामीले म्यानेज गरेको थियौँ है। अब पेसेन्ट आएको फ्लो आएकै होइन, भ्याइ नभई हुन्थ्यो, तर हामीले उहाँहरूको चाहिँ अब प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ हामीले सकेसम्म सुन्ने उहाँहरूको गुनासोहरू चाहिँ सुन्ने कोसिस गऱ्यौँ। नर्सिङ स्टाफ भएर मात्र नभएर प्यारामेडिक्सहरू जुन चाहिँ नर्सिङ ट्रेनिङहरू दिएको हुन्छ उनीहरू सँगसँगै मिलेर चाहिँ हामीले जो सर्भिसहरू चाहिँ राम्रै प्रोभाइड भयो। Other supporting services such as waste management, housekeeping, maintenance and repair were enhanced with additional deployment of trained staff. यसमा कामलाई ओपन गर्नदेखि लिएर चाहिँ बिरामीको स्याहार गर्ने अनि मेडिकेसनहरू गर्ने, युन आउटपुटहरूको रेकर्ड राख्ने, भाइटल मोनिटरिङ गर्ने यस्ता कामहरू गरेको छ। सुरुमा त अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अब के हुन्छ ट्रेनले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै उच्च बनाएको, पछि चाहिँ काम गर्दा चाहिँ डरै भयो। अब चाहिँ म अब जस्तो सुकै ठाउँमा चाहिँ काम गर्न सक्छु भनेर चाहिँ हामीले त्यो अनुभव भयो। इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको लागि हामीले अपनाइने उपायहरू भनेको चाहिँ अब यो रनिङ एन्ड डस्टिङ गरेर यो सुरक्षा कवच हामी लगाएर जान्छौँ। हामीले कुनै एउटा बिरामीलाई हेर्छौँ, जाँच गर्छौँ भने हामी त्यसपछि हात राम्रोसँग सफा गरेर सेनिटाइज गरेर मात्रै अर्को बिरामीको कक्षमा प्रवेश गर्छौँ। एक त्यो भयो। अर्को भनेको हाम्रो सहकर्मी जो क्लिनर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि टाइममा सबै राम्रोसँग सफा गरिराख्नु भएको हुन्छ, एउटा बिरामीको सङ्क्रमित वस्तु अर्को बिरामीसँग सम्पर्कमा नआउनको निमित्त। र हामीले यो लगाएको पिपी जुन सुरक्षा कवच छ त्यो पनि राम्रोसँग डस्टिङ गर्ने गरेको छौँ। नियन्त्रित अवस्थामा भित्र मोनिटरबाट हामीलाई मोनिटरिङ गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो प्रोटोकल रूपमै जान्छ कसले के गर्नुपर्ने हो भनेर। गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो भएछ र आफूले अब सिकेर आएको कुराहरू चाहिँ यहाँ अब आफूले प्रस्तुत गर्न पाइयो। क्लिनर काम भनेको त अब सबैभित्र अब सबै काम बिरामी सरसफाइदेखि लिएर क्लोरिनहरू राख्ने, अब बुटहरू दुबारा राख्ने, अब चस्माहरू गक्सहरू सबै दुबारा राख्ने, क्लोरिनमा डुबाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ निकालेर फेरि पछि अब सफा पानीले सफा गरिन्छ। वेस्ट भने अब छुट्टै राख्ने, अब सिरिन्जहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अब छुट्टै राखेर यसलाई मेसिनमा हाल्ने। As of May 2022, Nepal APF Hospital has served nearly 5,000 COVID-19 patients with different degrees of severity, most of them having recovered from the disease. This includes vulnerable patients such as the elderly, pregnant patients, and those with several comorbidities. Out of more than 500 critically ill patients, almost 300 have recovered to lead a normal life. चुनौतीहरू अवश्य पनि सामना हुन्छ हैन। यति गर्दाखेरि अब ड्युटीमा कति पठाउने, कतिजना बिरामीलाई कसरी प्लान गर्ने, रोटेसन कसरी गर्ने हैन, र स्टाफहरूलाई कहाँ क्वारेन्टाइन राख्ने, उहाँहरूलाई कसरी खानाको व्यवस्थापन गर्ने, लजिस्टिक प्रब्लम चाहिँ जहिले नै हुने नै हो हैन। सुरुका दिनमा त पाइने नपाइने पनि एउटा प्रब्लम थियो हैन। पिपी पाइन्छ कि पाइँदैन, मास्क पाइन्छ कि पाइँदैन, ती चुनौतीहरूलाई पनि सरकारको भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न निकायको सहयोगमा सम्भव हुँदै गयो भनौँ न। The trainings and meticulous preparations also led to the delivery of high-quality patient care, and this has been appreciated by the government as well as by the general public, especially reflected in the feedback received from the patients that have recovered from the illness in the hospital. यहाँ आएपछि मलाई त आफ्नो घरमा आए जस्तै सास फेर्न गाह्रो भएर आइसियु गएको। मलाई मेरो बुवा मम्मीले भन्दा पनि बढी मलाई केयर गर्नुभयो, धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। यहाँको बोलीचाली व्यवहार, यहाँको डाक्टर साहबहरूको नर्सहरूको आवाज सुन्दाखेरि म पूर्ण रूपमा विश्व भएँ भन्ने हुन्थ्यो। डिस्चार्ज हुने बेला मलाई दुःख लागेको थियो। यहाँबाट म चाहिँ अब नयाँ जीवन पाएर गएँ। सशस्त्र प्रहरी नेपाल एपिएफ हस्पिटललाई मैले धन्यवाद दिने त मेरो शब्द नै छैन। यसैलाई राम्रो गरोस्, जनशक्ति बढाओस्, बिल्डिङ थप गरोस्,
कामना सर। पेसेन्टहरू आउने रिकमेन्डेसनको कारणले आउने, कोही धनगढीबाट आउनुभएको छ, कोही बुटोलबाट आउनुभएको छ, कोही विराटनगरबाट बिरामीहरू एपिएफमै भर्ना भए चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने एउटा आश लिएर आउनुभएको छ र उहाँहरू जाने बेला फिडब्याक एकदमै कोही त एकदम भावुक भएर रोएर पनि जानुभएको छ, कोही अङ्गालै मार्न आउनुहुन्छ बिरामीहरू। Over the course of time, Nepal APF Hospital gradually resumed its regular services, including OPD, inpatients, and operations, with all healthcare staff taking meticulous precautions against infectious diseases. The hospital was further upgraded with the installation of MRI facility and the establishment of an additional 50-bedded high-dependency unit. A new oxygen plant was also installed thereafter. After waves of pandemic, the coronavirus is now something that everybody has to live with, and daily life continues, albeit with new methods and modifications in service delivery. The availability of vaccine against COVID-19 as a recent breakthrough has greatly boosted the morale of healthcare workers actively fighting against the disease. भ्याक्सिन कम लाउन खोज्ने मान्छे धेरै, लाउनु पर्ने मान्छे धेरै। सुरुको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अहिले सहज कसैले नै लाउन नचाहेको कोही छुट्या छन् कि है भनेर गभर्नमेन्टको नीति अनुसार कोही नछुटोस् भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म पनि हामीले भ्याक्सिनलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। भ्याक्सिन लगाता पनि मास्क लगाउने, निरन्तर हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो त अहिलेको लागि मात्रै होइन कि पछिसम्म पनि हामीले गरिराख्दाखेरि हामीलाई दोहोरो फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा आफू निरोगी हुने हो, अर्को फाइदा अर्को व्यक्तिलाई हामीले निरोगी बनाउने हो। म एज अ एउटा एपिएफ स्टाफ हो, एपिएफ हस्पिटलको एउटा नर्स हो, खुसी लाग्छ। एपिएफ स्टाफ हुन पाएकोमा एकदमै यो टिम हुन पाएकोमा एकदमै आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छु। यो बिजी भइन्छ सर, फकेको खासै केही महसुस हुँदैन। बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा एकदम खुसी हुन्छ सर। एकदम कसले एउटा काम गर्यो होला, अर्कोले अर्को काम गर्यो, तर त्यो सबै कम्बाइन्ड इफोर्ट भएर मात्रै यो सक्सेस भएको हुन्छ। त्यही भएर यसको श्रेय चाहिँ सबैलाई जान्छ। हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि अब यो आइसकेपछि अब फेरि आइराख्न सक्छ है भन्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ। हामीले पढ्यौँ, हामीले सिक्यौँ, हामीले जान्यौँ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो अपग्रेड भयो, हाम्रो नलेज अपग्रेड भयो। एउटा लाइफ सेभिङमा इमिडिएट एक्सन कसरी लिने, त्यसपछि मिड टर्म ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि लङ लास्टिङ ट्रिटमेन्ट र त्यसलाई चाहिने यताबाट लजिस्टिक एडमिन सपोर्ट भयो भने आई थिङ्क वी क्यान ट्याकल एनिथिङ इभन इन फ्युचर। हामीमा पनि भित्र शक्ति छ नि त, डेफिनेटली सबैको कम्बाइन शक्ति नै ठुलो हुन्छ नि। सो यो कम्बाइन शक्तिले जुनसुकै अदृश्य शक्ति आए पनि हामी चाहिँ परास्त गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ हामीमा छ। New waves of pandemic may be approaching. How many and for how long is largely unpredictable. Continually striving for new innovations and applying them with teamwork and discipline may be the only way to fight the invisible. Remembering what we have done so far, we move on with unshakable optimism for brighter days ahead. Whatever has a beginning inevitably comes to an end. So too, with the COVID-19 pandemic, although the coronavirus may continue to exist in its own way. As we learn to live with the virus, we've acquired valuable lessons, not only in health measures, but also on preserving the ecosystem and the environment where we live, and about how we can come together to protect our civilization from adversities. Armed Police Force Nepal has always dedicated itself to the nation and its people in all situations. Once again, it has stepped forward to serve the society in a great crisis and will continue to do so in future.